sebagai obat hati, sebagai penyejuk jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, kami semua menghadap kepadamu, mengharap rahmat dan ampunanmu. Lindungilah kami dari azab alam barzakhmu dan bebaskan kami dari api neraka, dan bebaskan kami dari api neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى أرواح أبينا آدم وأمنا حواء، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية أمهات المؤمنين، ثم إلى أرواح التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والحفاظ وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين، وإلى روح سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي، سيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وسيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي، وسيدنا الإمام وسيدنا إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ووصولهم وفرعهم، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء 9 في جزيرة جاوة، خصوصا إلى روح سنن قنون جتي شريف هداية الله بن عبد الله، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفرعهم، ثم إلى
روح مؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، وإلى روح الشيخ النووي بن عمر البنتاني وأصولهما وفروعهما، وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر، وسيد الوالد الحبيب حسن، وسيد الوالد الحبيب سالم، وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، والحبيب علي المشهور محمد بن سالم الحفيظ، والحبيب أبو بكر عدني بن علي المشهور وأصولهم وفروعهم، ما إلى روح كي حجي محمد خليل، وكي حجي هاشم أشعري، وكي حجي بيسي سانسوري، وكي حجي عبد الله فقيه، وكي حجي محمد فاروق، وكي حجي محمد أرواني، وكي حجي أحمد بشير، وكي حجي محمد زيني، وقرصوب وأصولهم وفروعهم، ما إلى روح الوالد حجي سفيان بن ددات حجي سليمان، والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني، وجدي كي حجي مصنف بن قرو حجي الياس، وجددة حجي سليمان حجي قريش، وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، خصوصا إلى أرواح أهل كرابات جماعة أحباب الصالحين وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة من المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin segenap jamaah majlis ahbabus salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus yang kita muliakan orang tua kita, guru kita Ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif, mata'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah jaga beliau panjang umur, sehat wal afiat. Allah mudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, disampaikan segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan manfaat ilmunya buat kita selamat sampai alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayyuhal ahbab, kajian kita malam ini kajian tasawuf saja ya, lagi rada malas ngitung-ngitung ya. Jadi agak santai dulu, cooling down, healing. Minggu depan kita baru ngitung lagi. Pembahasan kita terakhir dalam kitab tasawuf, dalam kitab Bidayatul Hidayah adalah adabul imamah wal qudwah. Adab imam dan makmum ya, adab berjamaah. Di bulan lalu kita membahas tentang syaratnya menjadi imam, itu ada 16 ya. Sekarang yang mau kita bahas adalah syaratnya makmum. Ya, jadi imam itu ada syaratnya, makmum juga ada syaratnya. Ya, berapa syaratnya makmum? Kata Syekh Nawawi di sini dijelaskan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu taala ankum wa qala radhiyallahu anhu wa'lam anna syurutal ma'mumi tis'atun. Ketahuilah sesungguhnya syarat-syaratnya seorang makmum itu ada 9.
Ente kalau pengen jamaahnya sah sebagai seorang makmum, ente harus memenuhi 9 syarat. Ya, kurang satu nggak sah ente jamaahnya, bahkan sholatnya nggak sah. Yang pertama al-awwal al-mutaba'ah. Seorang makmum itu harus mutaba'ah, mengikuti imamnya. Ya, gimana cara ngikutinnya? Bi an yataba'a imamahu fil af'al fala yusbiquhu bi ruknaini fi'liyaini walau ghairi tawilaini 'amidan 'aliman bit tahrim wala yatakhalaf anhu bihima bila udhrin. Yang dikatakan mutaba'ahnya ini, makmum wajib ngikutin imam, yaitu mengikuti gerakan imam. Arti mengikuti di sini, ya, lakukan gerakan setelah imam selesai bergerak, itu yang lebih afdal. Ya, ruku' Allahu akbar, baru makmum gerak Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu yang sunnahnya begitu. Orang kita coba deh ente perhatiin deh kalau lagi sholat jamaah ya, kanan kiri itu kagak sabaran, aneh bingung. Padahal juga nggak bakal ketinggalan juga gitu. Imam belum turun diturun gitu. Ngapain ente buru-buru? Ya. Bahkan kalau ente musawi, ya, tasawa terhadap imam, yang menyamai imam, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, makruh tuh. Ya, bahkan makruh yufawitu fadilatul jamaah, bisa menghilangkan pahala jamaah. Sama seperti sholat sendirian, ngapain capek-capek? Udah jamaah niat dapat pahala kagak, mendingan sabar aja dulu. Ya, apalagi kalau sampai mendahului imam dengan 2 rukun, ini bisa batal. 2 rukun yang sempurna, atau terlambat dari imam 2 rukun yang sempurna, ini juga batal. Contoh, imam masih diri baca Fatihah, baca surah, ente kagak sabaran, ente ruku, Allahu akbar. Nah, ini belum 1 rukun nih, belum sempurna 1 rukun. Kapan dikatakan 1 rukun? Kalau udah mulai bangun dari ruku, 1 rukun namanya. Ini baru setengah rukun. Ya, imam belum turun juga, ente sami Allahu liman hamidah, udah 1,5 nih. Ya, kapan 2 rukun yang bikin batal? Imam masih diri, ente turun pengen sujud, berarti ente sudah meninggalkan i'tidal, ente membalap imam 2 rukun, maka sholatnya batal. Jelas nih? Ya, jangan tuh 1 rukun Ustaz, 1 rukun haram tapi nggak batal. Ya, tapi kalau 2 rukun haram dan membatalkan sholat. Atau terlambat dari imam 2 rukun tanpa uzur, imam udah sampai rukuk, Allahu akbar, ente cuek aja, saya baca sholat aja. Ya, sami Allahu liman hamidah, ente cuek aja terus. Begitu imam pengen turun, pengen sujud, Allah, ente belum turun juga, belum rukuk juga, batal sholat ente. Kalau ente tidak niat mufaroqah, memisahkan diri dari imam, maka sholatnya batal. Jadi seorang makmum itu syarat pertama harus mutaba'ah, ngikutin imamnya. Cara ngikutinnya, bergeraklah setelah imam selesai bergerak. Ya, jangan ngebarengin imam. Bareng sama imam makruh, mendahului imam 1 rukun haram tapi tidak batal, mendahului imam 2 rukun atau terlambat dari imam 2 rukun membatalkan, haram dan membatalkan sholat. Ya, ini yang pertama. Syarat kedua, wathani an yanuyal iqtida bil imam awil jamaah awil itmam fi ghairil jumu'ah mutlaqan wa fiha ma'at tahrim li'anna tabaiyah amalun faftaqarrat ila niyyah. Ya, makmum itu harus niat iqtida. Iqtida itu ngikutin, mengikuti. Usolli fardul maghribi 3 raka'atin muqtadiyan, saya mengikuti. Atau iqtidaan, ngikutin. Atau makmuman, boleh. Atau jama'atan, boleh. Ente mau niat yang mananya boleh. Kalau kita kan biasanya makmuman, itu lebih simpel. Sebenarnya nggak harus makmuman. Usolli fardul zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati, ente pilih. Iqtidaan, boleh. Jama'atan, boleh. Muqtadiyan, boleh. Makmuman, boleh. Silahkan. Itu sama semua artinya. Ya, jadi boleh yang mana aja. Yang penting ente niat menjadi makmum. Ini wajib tuh. Kalau ente sholat tanpa niat makmuman, tapi gerakannya nungguin gerakan imam ente, sedangkan ente nggak niat makmuman, maka kata para ulama, nunggu 1 rukun membatalkan sholat. Kalau ente nggak mau ngikutin, ya nggak usah niat, nggak usah jamaah, sholatnya sendirian. Ya ngapain nungguin imam? Saya nggak enak Ustaz, yang mau ruku duluan. Ya kan ente bukan makmum media. Ya, ente nunggu akhirnya membatalkan sholat.
Kalau ingin berjamaah ya niat makmuman. Ya. Ini kadang enggak, gara-gara masalah pribadi, si imamnya pepen lagi, gak ada gua. Cuma kagak kelihatan jamaah kagak enak. Udah, saya sholat sendirian, cuma ngikutin masuk soft lagi. Kan ngerecokin namanya ini. Ya, ente mutus soft tuh. Ya, walaupun di pojok, ente di pojok nih, tapi ente nggak niat makmuman tuh. Ya, biar nggak kelihatan, nggak ketara. Gerakannya nungguin pepen, padahal ente kagak niat makmum sama pepen. Batal sholat ente begitu. Ya, batal. Jadi kalau emang mau sendiri, biar jelas. Ya, kalau mau jamaah, ngumpul situ niat makmuman. Ya, tanpa niat makmuman sampai menunggu satu rukun, maka sholatnya batal. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, wasalitsu yang ketiga, muwafaqatul ma'mum imamahu fi sunanin tafhushu mukhalafatuh fiha fi'lan wa tarkan kasajlati tilawatin. Harus sama, ya, gerakan makmum dengan imamnya dalam mengerjakan sunnah yang apabila makmum berbeda sama imam kelihatan banget perbedaannya. Jadi kalau amalan sunnah, ya, tapi imam yang ngerjain, makmum wajib ngerjain. Ya, jadi ada namanya wajib ngikutin imam itu fi'lan wa tarkan, ada fi'lan la tarkan, ada tarkan la fi'lan, ada lagi la tarkan wala fi'lan. Nah, nih anak-anak suka bingung nih, ya. Apa terbalik. Kalau misalnya sunnahnya ini termasuk yang golongan fi'lan wa tarkan. Apa fi'lan wa tarkan? Arti fi'lan itu mengerjakan, tarkan meninggalkan. Artinya kalau imam mengerjakan, maka makmum wajib mengerjakan. Kalau imam meninggalkan, maka makmum wajib meninggalkan. Ini sunnah tipe begini, ya, ente wajib muwafaqah, wajib ngikutin imam. Kalau ente nggak ngikutin imam, ente batal. Walaupun itu sebenarnya sunnah. Apa itu contohnya? Sajdatut tilawah, sujud tilawah. Imam habis baca surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, dia sujud tilawah, Allahu Akbar. Ente sebagai makmum, karena ini tipe sunnah yang wajib muwafaqah fi'lan wa tarkan, imam kalau ngerjain, ente wajib ngerjain. Ya, walaupun saya belum selesai baca Fatihah, Ustaz, nggak apa-apa, tinggalin Fatihahnya. Ya, baru sampai ihdinas siratal mustaqim, tiba-tiba imam ruku, imam sujud tilawah, Allahu Akbar, tinggalin Fatihah, ikut imam. Ya, setelah imam bangun, lanjutin Fatihah, nggak usah ulang dari awal, lanjutin saja, karena tidak memutus bacaan Fatihah. Boleh, karena bukan boleh, bahkan wajib ngikutin imam. Kalau ente nggak mau, imammu udah ruku, udah sujud, Allahu Akbar, ente bodo amat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, sampai imam bangun, Allah, batal sholat ente. Kan sunnah Ustaz, sujud tilawah. Iya, tapi karena imam ente ngerjain, ente wajib ngerjain. Dan dia termasuk tipe yang wajib muwafaqah fi'lan wa tarkan. Kalau imam ngerjain, ente wajib ngerjain. Begitupun sebaliknya, kalau imam nggak ngerjain, ente jangan coba-coba ngerjain. Imam wasjud waqtarib, nggak sujud, dia langsung ruku, Allahu Akbar, ruku. Dalam hati ente, nih imam disuruh sujud tilawah kagak mau, saya sujud sendirian dah, batal ente. Nggak boleh. Ya, ini jenis sunnah yang disebut fi'lan wa tarkan. Ya, ada lagi sunnah yang namanya apa tuh? Kunut. Kunut termasuk tipe yang fi'lan, sebentar, la fi'lan wa la tarkan. Artinya, ya, kalau imam ngerjain, makmum boleh nggak amin, nggak kunut, nggak apa-apa. Kalau imam nggak kunut, makmum boleh kunut kalau mau masih ada waktu. Contoh subuh, ya, imamnya kunut, ente termasuk Muhammadiyah, ya, atau malas aja ente, NU cuma lagi malas kunut, imam Allahumma hadina fiman hadait, dalam hati ente bodoh, diam aja ente, cuek aja sampai selesai. Ya, apakah batal sholatnya? Enggak batal. Ya, apakah sujud sahwi? Enggak sujud sahwi. Kenapa? Karena kesalahan ente terjadi ketika masih berjamaah sama imam. Ya. Begitupun sebaliknya, kalau imam nggak kunut, ya,
imam samiallahu liman hamidah, ente nunggu-nunggu Allah Madinah kan? Enggak, tiba-tiba dia langsung sujud, Allahu Akbar, sujudnya lama. Atau dia diri tapi nggak kunut, ente kunut sendirian, boleh. Kalau imam berdirinya i'tidalnya lama, kayak waktu di Masjidil Haram itu subuh itu, imamnya kalau subuh i'tidal rakaat kedua dia nggak kunut tapi dirinya rada lama, beda sama rakaat pertama. Kenapa? Ngasih waktu untuk yang mazhab Syafi'i baca kunut. Jadi kita kunut tuh, Allahumma hdini fiman hadaitu wa afini, masing-masing tuh yang Syafi'i, ya. Atau dia nunggu di sujud, sujudnya lama. Nah, kalau ente pengen kunut sendirian, imam nggak kunut tadi, kayak misalnya ente sholat di Masjid Muhammadiyah nggak kunut, ya, boleh nggak saya kunut, Ustaz? Boleh, tapi dengan syarat ente harus sudah sujud sebelum imam bangun dari sujud pertama. Kalau imam bangun dari sujud pertama ente nggak turun juga, batal sholat ente. Jadi, waduh Ustaz, mana keburu, kan kunut pendek, ambil kunut yang terpendek, kunut kan panjang, maka kunutnya gimana? Kunutnya pakai kunut yang pendek aja. Apa arti kunut? Arti kunut dalam segi fikih adalah al-athana wa du'a. Itu inti dari kunut. Ada pujian, ada doa. Atau ad-du'a wa thana, ada doa, ada pujian. Jadi minimal, ini kunut paling pendek nih ya, minimal begini nanti kunut. Allahumma ghfirli ya ghafur, atau Rabbi ghfirli ya ghafur. Ampuni saya wahai zat yang maha pengampun. Itu udah kunut tuh itu. Ya, kalau imam nggak kunut, nanti kunutnya pendek. Allahumma ghfirli ya ghafur. Udah selesai. Langsung ikut sujud. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini, kalau imam yang nggak kunut, ente kunut, apakah sunnah sujud sahwi? Lihat, kalau imamnya sujud sahwi, kalau imam sujud sahwi, maka ente wajib ikut sujud sahwi, walaupun tadi ente udah kunut sendirian. Tapi kalau imamnya nggak sujud sahwi, ya, maka ente boleh sujud sahwi, bahkan sunnah sujud sahwi dengan syarat setelah imam salam. Imam salam dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ente baru ya sujud sahwi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam. Jelas nih ya. Jadi kunut itu termasuk sunnah yang wajib muwafaqah, la fi'lan wala tarkan. Apa la fi'lan? Kalau imam nggak ngerjain, makmum boleh ngerjain. Kalau imam ninggalin, makmum boleh. Kalau imam imam mengerjakan, makmum boleh nggak ngerjain. Kalau imam meninggalkan, makmum boleh ngerjain. Jadi nggak harus sama, ya. Cuma yang afdal sama, gitu ya. Ada lagi jenis sunnah yang ketiga, sebentar. Tarkan la fi'lan. Tarkan la fi'lan. Kalau imam meninggalkan, maka makmum wajib ninggalin. Tapi kalau imam ngerjain, makmum boleh ninggalin. Apa itu? Tasyahud awal. Tasyahud awal, kalau imam tasyahud awal, ya, kita boleh langsung diri sendiri gitu. Cuma ya nggak enak aja ngeliatnya, ya. Imam tasyahud awal nih, enggak, saya langsung diri aja. Boleh, nggak batal, ya. Tapi kalau imam nggak tasyahud awal, ente jangan coba tasyahud awal sendirian. Imam udah diri, ente masih duduk, batal ente. Karena termasuk jenis yang tarkan la fi'lan. Kalau imam meninggalkan, makmum wajib meninggalkan. Kalau imam mengerjakan, makmum tidak wajib mengerjakan. Ini jenis yang ketiga. Jenis yang keempat, sujud sahwi. Sujud sahwi termasuk sunnah yang model apa? Fi'lan wa la tarkan. Fi'lan la tarkan. Gimana maksudnya? Sujud sahwi itu kalau imam sujud sahwi, maka makmum wajib sujud sahwi. Tapi kalau imam nggak sujud sahwi, makmum boleh sujud sahwi. Kebalikan dari tasyahud awal, ya. Ini diingat-ingat nih. Kadang saya aja yang ini saya ngajarnya suka agak terbalik, ya. Jadi ada sunnah fi'lan wa tarkan, tarkan la fi'lan, fi'lan la tarkan wala fi'lan. 4 jenis sunnah yang wajib muwafaqah tapi hukumnya berbeda-beda, ya. Kalau ente bingung, lihat di Kasyifatus saja ada tuh, ya. Ente lihat di situ. Tapi kalau bisa di sini semua, ya. Ngaji fikih itu kan arti fikih itu paham, ya. Paham itu di sini. Jadi kalau udah masuk di otak, udah paham, ente bisa sampaikan, ya. Jadi kalau
ngaji nggak mau ngapalin muhdhar, LQ itu ngapalin hasil masalah, ya, masalah jabiroh. Kalau orang pakai perban, bagaimana hukumnya, wajib qadha atau enggak? Itu ada hasil-hasil, ada yang bentuknya abiyat, ya. Hukum anak apa yang keguguran, wajib diapain? Itu kan tinggal kita hafalin baitnya itu. Wasiktukal kabiri fil wafati in dhaharat amaratul hayati, ya. Aw ikhtafa wa khalquhu qad dhahara famna salatan wa siwaha tubira aw ikhtafa aidan fa fihi lam yajib syai'un wa nadbu summa dafn satru wa dafnu summa dafnu qad nudib. Nah, itu abiyat 3 bait tapi isinya hukum semua, ya. Hukum misalnya macam-macam. Kalau kita ngaji Zubat Ibn Ruslan, tahu nanti mau ngaji apa enggak kitab Zubat Ibn Ruslan, itu isinya abiyat syair 1000 lebih, ya. Kalau kita hafal itu, ya, bab wudu apalah itu enak itu, ya. Jadi kalau ngajar nggak usah pegang kitab, ya, tinggal pemahaman aja, ya. Dulu kita waktu di pesantren di Ubat itu sering nyatet hasil ringkasan hukum ini, khilafnya bagaimana, Indah Ibnu Hajar, Indah Romli, terus itu. Jadi kita hafalin di situ. Jadi ada khilaf. Jadi kalau seandainya ada perbedaan pendapat, tapi begini hukumnya. Oh ya, ini menurut pendapat ini beda lagi. Itu santri harus begitu, ya. Ente jangan samain santri sama anak-anak yang ngajinya jiping begini, muhdhar sama LQ. Beda ente, ya. Ente harus nyatet, ya. Ente pulang terus siapa itu jadi ustadz, jadi kiai, ente nggak tahu. Yang pesantren, ilmu di sini nih, ya. Ilmu di otak semuanya, ya. Kata dulu Imam Syafi'i saja kemana-mana dulu bawa kitab. Kalau pindah tempat itu, orang pindahan kan barangnya banyak, ya. Kalau ulama pindah yang banyak kitabnya, ya, kemana-mana kita bawa, bergerobak-gerobak. Satu ketika lagi di tengah-tengah perjalanan istirahat, dia ngelihat gerobak kitabnya tuh Imam Syafi'i. Terus dia mikir, ini kalau kitabnya dicolong orang, ya, hilang ilmu saya ini, ya. Kalau kitab dicolong orang, hilang ilmu saya. Akhirnya kata Imam Syafi'i, nggak bisa enggak, ini kitab harus dihafalin. Hafalin Imam Syafi'i, bergerobak-gerobak gitu, ya. Begitu sudah hafal semua kitabnya, kata Imam Syafi'i, al-an ulumi fis sudur la fis sutur, katanya. Sekarang ilmu saya ada di dada saya, nggak di kertas, nggak perlu kertas. Tuh, ulama-ulama dulu begitu. Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali, yang ngarang kitab Hidayah, guru beliau itu perpustakaan gede, ya. Dia punya perpustakaan gede. Satu ketika Imam Ghazali, muridnya masuk ke perpustakaan gurunya, lalu nanya, bahasa kita gini, Tuan Guru, ini kitab segini banyaknya antum udah baca semua, ya. Katanya Imam Haramain, soalnya salah Ghazali, pertanyaannya salah, ya. Harusnya gimana guru? Anak nanyanya, udah anak hafal semua belum? Gitu. Oh. Dan itu jawaban Habib Salim kepada Syekh Muhammad Singgiti. Habib Salim di rumahnya punya perpustakaan banyak, sampai sejarah Jawa ada di situ. Sejarah tanah Jawa Habib Salim tahu tuh, ya, kerajaan-kerajaan di Indonesia tahu, dihafal. Syekh Muhammad masuk ke perpustakaan Habib Salim, nanya, Habib Salim, Masya Allah, kitab antum malan banyak, ya, udah baca semua Habib segini. Kata Habib Salim sama, as-soal ghalat, ya, pertanyaannya salah. Habib Salim ditanya, ya, udah anak hafal semua belum? Aduh, Habib Salim tuh, ya. Nanti kalau duduk depan Habib Salim ngaji, ya, apalagi kalau udah ngomongin tafsir. Ini tafsir nih, cara ngajinya di Tarim, apalagi lagi madras gitu, ya. Ini orang baca tafsir. Misalnya Baji Malik baca tafsir, LQ baca hadis, Muhdhar Anca baca fikih, Soleh baca tasawuf, ini baca, ya, tauhid gitu, macam-macam tuh. Jadi dibaca dulu tuh. Baca misalnya tafsirnya, baca 1 halaman 2 halaman, dibaca dulu. Kita dengerin. Habib Salim dengerin juga. Begitu udah selesai dibacain, itu yang tadi dibaca tuh ditafsirin lagi Habib Salim. Dijelasin yang tadi dibaca, ditafsirin, nggak ada di tafsir yang tadi dibaca. Jadi kita nyatet wah, sampai kadang kita ngerekam. Zaman dulu kan belum ada video, ya. Ya, ada, cuma mungkin nggak semua santri boleh pegang gitu kan. Kita nyatet, wah, elah, asik gitu. Kayak nonton film, gua bisa lagi nerangin tafsir itu, luas banget ilmunya,
Ya, begitu ganti, waduh, udah hadis lagi. Sekarang hadis lain lagi tuh. Dibaca dulu hadisnya, terangnya Habib Salim. Fikihnya, masya Allah. Makanya disebut Sultanul Ulum, Sultanul Ilm, rajanya ilmu Habib Salim itu. Ya. Maka Habib Hasan aja pernah muji adiknya. Kata Habib Hasan, akhi Salim afqah wa a'bad minni. Ya. Saudara saya itu Salim, adik saya Salim, kata Habib Hasan Syatiri, lebih ahli fikih dan lebih ahli ibadah dibanding saya. Padahal Habib Hasan ibadahnya luar biasa, alimnya luar biasa. Habib Salim katanya lebih dari itu. Habib Salim itu, ya. Orang-orang saleh begitu, nyatet semua. Habib Salim nyatet, mana-mana bawa buku sini, pulpen. Ya. Ada fawaid apa dibaca yang belum pernah beliau dengar, tulis sama beliau. Ya. Nah, kalau menjadi orang alim begitu. Al ilmu saydun, ya. Wal kitabah qaiduhu, ya. Taib. Ini yang ketiga, seorang makmum harus menyamai gerakan, mengikuti gerakan imamnya. Harus sesuai, harus sama. Yang keempat, tayakkunu taqaddumi ihrami imamihi ala jami'i taharrumihi. Seorang makmum harus yakin bahwasannya imam sudah selesai takbiratul ihram, baru dia takbiratul ihram. Ini khusus takbiratul ihram ya, karena takbir ada dua macam. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Ya. Takbiratul ihram yang paling pertama tuh takbir yang mengharamkan yang tadinya halal, maka disebut takbiratul ihram. Ketika kita sudah Allahu Akbar, maka yang tadinya boleh ngomong jadi nggak boleh ngomong, yang tadinya boleh minum jadi nggak boleh minum, yang tadinya boleh makan jadi nggak boleh makan. Maka dia katakan takbiratul ihram. Sedangkan takbir yang lain, pengen ruku Allahu Akbar, pengen sujud Allahu Akbar, ini namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Ini hukumnya sunnah. Tapi kalau takbiratul ihram rukun. Dan syaratnya makmum, kalau ente pengen takbir, ente harus yakin bahwasannya makmum sudah selesai takbiratul ihram. Kalau ada huruf ente, huruf takbir ente bareng sama takbirnya imam dikit aja, sholatnya nggak sah. Allahu Akbar, baru ente Allahu Akbar. Jangan imam baru Allahu Akbar, ente Allah, batal sholat ente. Jangan akbarnya, roknya doang, bar, ente imam baru bar ada ente Allah, nggak sah sholatnya. Tunggu dia berhenti dulu, ya. Nyamain sedikit saja dalam takbiratul ihram imam, maka sholatnya batal. Itu syarat keempat, harus yakin bahwasanya takbiratul imamnya itu sudah selesai ketika dia memulai takbiratul ihram. Ya. Yang kelima, an yakuna aliman bintiqalil imam liyatamakkan min mutaba'atih. Seorang makmum yang ingin sah jamaahnya, dia harus tahu perpindahan gerakan imam supaya bisa mengikutinya. Ente harus tahu imamnya, baik dengan cara lihat. Ya, kalau misalnya kita dari soft 1 kan kita lihat imam kita, ya. Atau minimal dengar. Atau lihat sama dengar. Atau lihat doang atau dengar doang, nggak apa-apa. Yang penting tahu perubahan imam. Orang yang sholat di atas, nih, imam di sini. Kalau di sini mungkin masih bisa lihat dia di ujung, ya. Cuma kalau di atas, lihat nggak imamnya? Enggak. Tapi sah nggak jamaahnya? Selama dia bisa tahu perpindahan imam dengan suara, walaupun dengan bantuan alat speaker misalnya, pakai mic. Kan sekarang udah alhamdulillah orang di mana juga bisa kedengeran. Dulu waktu kita lagi demo 212, imam di mana berapa kilo itu di ujung sana, kedengeran tuh speakernya luar biasa. Nah, yang penting tahu gerakan imam lagi apa, ya. Atau dengan cara melihat makmum yang ada di depan kita. Misalnya jamaah dulu sholat id, ya di sini. Makmum sampai jalanan, sampai warung pepen sono, rumahnya pepen, sampai sono. Kan kagak ngeliat imam, ya. Dengar suara imam juga enggak. Speaker yang di sono nggak kedengeran, kalau di sini mungkin kedengeran. Nah, gimana orang yang di belakang sana? Selama bisa tahu, taunya gimana? Dengan gerakan makmum yang di depan dia. Emang imam nggak kelihatan, imam nggak kedengeran, cuma kan dia bisa lihat makmum. Makmum yang di jalanan, begitu makmum yang di jalanan ruku, yang di belakang ikut ruku. Grrr. Itu di belakang, grrr. Boleh, ya. Itu nggak masalah. Yang penting tahu gerakan atau perpindahan imam. Jelas ya? Baik. Syarat yang berikutnya, ya, an la yakuna sabiqan imamahu
fi ma'tamada alaih. Tidak boleh mendahului atau berada di depan imam ya dengan sesuatu yang dia bersandar dengannya. Maksudnya gimana? Ente kalau diri pakai apa? Pakai kaki. Nah, kalau diri pakai kaki, maka kaki ente nggak boleh ngeduluin kakinya imam. Ini kiblat, ini kaki imam. Kaki ente nih kalau sendiri nih sholatnya berdua doang nih, jangan di sini. Batal ente dengan makmum belakang, jangan di depan imam. Ustaz, saya bareng ini sejajar, makruh, bisa menghilangkan pahala jamaah. Jadi gimana? Di belakang imam ya, jangan di depan imam. Kalau ente bersandar dengan kaki untuk berdiri. Kalau orang misalnya dia pincang pakai tongkat 2, maka tongkatnya nggak boleh posisinya di depan kakinya imam. Atau imam sama-sama pakai tongkat, imam pakai tongkat, mau pakai tongkat, tongkatnya imam ya harus di depan tongkatnya makmum, gitu ya. Jelas. Patokannya kalau diri kaki atau yang menggantikan kaki seperti tongkat, bukan perut. Kalau perut nggak masalah, makmumnya ya gendut buncit, imamnya sterak six pack, ya begitu posisinya. Posisi sudah benar nih, kakinya udah benar di belakang imam ya, tapi perutnya ngalahin imam, nggak masalah ya. Walaupun perutnya lebih depan ya nggak masalah. Patokannya bukan perut, tapi sesuatu yang dia pakai bersandar, kaki berarti kakinya ya. Jelas nih. Kalau sholatnya duduk ya, misalnya kita jamaah taraweh ya, hadirin ini taraweh, kita taraweh malam ini 3 juz. Nah, masa 3 juz ya? Ya udah, gimana? Duduk aja ya. Ya udah duduk semuanya. Makmum duduk, imam duduk. Maka pantatnya makmum tidak boleh posisinya di depan pantatnya imam. Nggak boleh, karena patokannya pantat. Ya, bukan dengkul tapi pantatnya. Sama seperti kaki itu patokannya tumit. Ini ujung jari, ini tumit. Yang dimaksud harus di belakang imam tumitnya. Jadi begini, kalau seandainya kakinya imam pendek, paham ya, kaki makmum panjang, tumitnya mah udah bener di belakang imam, cuma karena kakinya panjang, posisinya jari-jarinya itu sejajar atau bahkan ngalahin imam, sah nggak jamaahnya? Tumit di sini, tapi karena kakinya panjang, jarinya sejajar atau mengalahkan imam, sah nggak jamaahnya? Sah. Yang penting tumitnya. Kalau diri tumitnya, ya. Kalau duduk pantatnya, ya. Kalau sama-sama sholat duduk nih, ya. Atau imamnya diri, ya, yang makmumnya duduk karena udah tua, maka pantatnya makmum nggak boleh mengalahkan tumitnya imam. Kalau sama-sama tidur miring nih, ya. Ini kiblat, ini pala, ini kaki, kan tidur miring nih, sama-sama. Ya, malas misalnya, ayo kita sholat tarawih tidur miring, boleh nggak? Boleh tidur miring, boleh. Pegang-pegatan aja gitu, belum pernah kita lihat, atau mungkin kita boleh praktek sekali itu ya, semasjid tidur miring semua, ya. Nggak muat kan ya, ribet ya. Ini kalau tidur miring, maka posisi lambung makmum nggak boleh berada di depan lambungnya imam. Ya, misalnya kiblat ke sini, berarti ini imam, makmum di belakangnya. Jangan sejajar atau di sini imam, batal. Ya. Jelas sampai sini? Ya, kan ini kemungkinan terjadi, cuma kan jarang lah. Minimal yang sering kejadian itu diri. Kalau diri itu kan berarti patokannya tumitnya imam. Ya, tumit makmum nggak boleh di depan tumitnya imam. Kalau sejajar atau sama, maka makruh, bisa menghilangkan pahala jamaah. Baik, ini syarat yang ke-6. Syarat yang ke-7, an la ya'taqida butlana sholati imami. Makmum nggak boleh meyakini sholat imamnya batal. Kalau ada makmum berjamaah sama seseorang, tapi dia keyakinan imamnya batal, maka jamaahnya juga nggak sah. Ya, contoh. Tapi kalau secara yakin, misalnya gini, kita kan mazhab Syafi'i, kalau bersentuhan kulit dengan istri kita batal nggak? Batal. Walaupun nggak sengaja nih, batal nggak? Batal. Pokoknya bukan mahram batal, sengaja nggak sengaja, ya kan? Tapi mazhab Imam Abu Hanifah, bersentuhan kulit dengan istri nggak batal. Misalnya masjid di sini,
Ya, ini rumah Anca, sebelahnya rumah Diki. Anca madhabnya Syafi'i, Diki madhabnya Hanafi. Kalau Diki jangan, dah belum punya bini sih, ya. Bang Surya, ya. Anca sama Bang Surya. Anca Syafi'i, Bang Surya Hanafi. Sama-sama mau berangkat ke masjid, ya. Lagi keluar pagar, ya. Anca istrinya salaman tapi nggak nyentuh, cium ininya, ya, nggak batal, ya. Tapi Bang Surya salaman bininya, mau ke masjid nih, yang masjid dulu ya, ya Bang, hati-hati Bang ya. Dia salaman, cium tangan. Anca lihat, wih, ya, batal nggak? Nggak batal loh, dia Hanafi. Tapi menurut Anca batal nggak? Batal. Kalau sholat jamaah, imamnya Bang Surya, ente jadi makmum, jamaah ente nggak sah. Kenapa? Karena keyakinan ente sholat imamnya batal, karena wudhunya batal. Jelas nih? Jadi gimana caranya? Caranya Bang Surya jadi makmum, Anca jadi imam, jadi sah tuh, ya. Paham ya? Nah, itu harus dipahami. Cuma kalau misalnya ente nggak yakin, hanya dhon saja, sangkaan saja, ente nggak lihat tadi istrinya salaman, paham? Tetanggaan nih, Syafi'i, Hanafi, ente nggak lihat Bang Surya salaman sama istrinya, tapi kan ada kemungkinan, ya kan, paham nggak? Mungkin dia salamannya pas masih di dalam, cuma masalahnya ente nggak lihat. Nah, kalau ente nggak lihat, hanya sangkaan saja, ini tidak, nggak apa-apa, jamaah sama dia boleh, karena nggak yakin batal sholatnya. Paham? Jelas ya? Nih. Kemudian juga nih, misalnya permasalahan, apabila ente ngelihat imam tidak baca basmalah, ya, nggak baca basmalah, apakah sah ente sholat sama imam ente? Ya, maka secara zahir imam ninggalin basmalah berarti fatihahnya nggak sempurna. Fatihahnya nggak sempurna, maka sholatnya nggak sah. Maka ente jamaah sama dia nggak sah. Tuh, yang mutamat begitu tuh. Ya, makanya kalau ente jadi imam di satu masjid, satu mushola, dan ente termasuk orang yang tidak mau baca basmalah karena mazhabnya bukan Syafi'i, mungkin Hanafi, mungkin Maliki. Mazhab Imam Malik, basmalah bukan bagian dari Fatihah dan makruh baca basmalah dalam sholat. Maka menurut mazhab Imam Malik nggak baca basmalah. Nah, kalau ada imam model begini, bagusnya gimana? Bagusnya Ustaz? Bagusnya ente sholat sendirian aja atau bikin jamaah lagi, paham? Ya, atau bikin jamaah lagi. Terus jadi ribet, jadi dilihatin orang, ya resiko. Ya, kalau seandainya aneh lagi nih, ya. Kalau di mazhab Malik nggak sunnah, di basmalah nggak sunnah, di surah nggak sunnah. Ini kadang orang begitu tuh ya. Saya baru dengar tuh, kalau Fatihahnya nggak baca basmalah, tapi surahnya baca basmalah, aneh lagi. Ada yang begitu ya? Iya. Nah, apa-apaan ya? Artinya gini, orang-orang ya, tapi alhamdulillah di daerah kita masjid kita nggak ada yang begitu ya. Cuma kan kalau di mana-mana begitu kadang. Sholat di mall misalnya, pas maghrib, ya, sholat di mall, imamnya kadang gitu nggak baca basmalah, gaya-gayaan. Kayak Masjidil Haram gitu. Ente ini, ya taruhlah guru ente ngajarin nggak baca basmalah. Cuma ini kan di Indonesia, khususnya Jakarta, mazhabnya rata-rata Syafi'i. Ente mulai hormatin dong orang yang mazhab Syafi'i. Kan kita mayoritas di sini. Imam Syafi'i saja bisa menghormati mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i ketika ziarah ke kubur Imam Abu Hanifah, bermalam di sana, subuh dia sholat jamaah, dia dipilih jadi imam, disuruh jadi imam di situ. Mumpung Imam Syafi'i lagi di sini gitu ya. Imam Syafi'i ketika jadi imam di masjidnya Imam Abu Hanifah, beliau nggak kunut ya. Setelah sholat ditanya Imam Syafi'i, antum ini imam madhab, antum diikutin pengikut antum, kenapa nggak konsisten? Antum bilang kalau subuh sunnah kunut, kenapa antum nggak kunut? Kata Imam Syafi'i, saya nggak merubah fatwa saya. Saya sekarang berada di tempatnya Imam Abu Hanifah dan saya menghormati pendapat beliau yang mengatakan subuh tidak kunut, maka saya nggak kunut di sini. Tuh lihat tuh, ya. Jadi tahu diri gitu loh. Ini kadang orang-orang yang sekarang ini mentang-mentang urusan Saudi, urusan mana, ya di sana nggak pakai Bismillah, bawa ke sini nggak pakai Bismillah. Ente nih jangan kayak gitu. Tahu kondisi. Jadi yang ada jadi perpecahan tuh. Apa sih susahnya baca Bismillah? Ya, tinggal Bismillah doang, kenapa ya? Ya, jangan bikin fitnah di kampung orang lain. Ya, dulunya kan ente awal kadang begini nih.
Awalnya dia nggak begitu tuh. Ya, waktu kecil kayak kita bareng, begitu pulang dari luar negeri jadi kayak gitu. Akhirnya jadi ribut. Ajaran mana lagi nih? Ya, jadi berantem lah kita, jadi rame masjid, jadi rame musola. Ya, dia merasa pinter orang dari luar negeri. Ya, ustadz-ustadz yang lain didebat-debatin sama dia. Terus jadi ribut jadinya. Ya, ikutin aja aturan situ. Ya, jadi kalau imam yang nggak baca basmalah bagaimana? Ya, mendingan kita, misalnya kita nggak tahu nih, kita ngikut dari ruku misalnya, atau dari sujud. Begitu rakaat kedua baru ketahuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, nggak baca basmalah. Bagaimana? Mufaraqah. Niat memisahkan diri dari imam. Gerakan jangan bareng, masing-masing aja. Kalau kebetulan bareng ya bareng, kalau enggak ya jalan masing-masing. Ya, kalau ditanya, kok antum nggak bareng? Misalnya selesai sholat gitu, ada imam menanya, Mas, kok nggak bareng sama imam? Tadi kan jamaah. Iya, imamnya nggak baca basmalah. Imam saya nggak sah. Gitu. Jujur aja, nggak usah pakai tedeng-tedeng. Ya, oh gitu ya, di majelis kita begitu. Jelasin supaya orang awam yang nggak tahu jadi tahu. Kadang kita bahkan nggak enaknya, nggak enak, ikutin aja dah. Jangan begitu ente. Ibadah yang pakai nggak enak, harus pakai ilmu. Ya. Baik. Kemudian syarat yang ke berapa nih? Ke-8, ijtima'ul imam wal ma'mum fil mauqif. Ya, imam dan makmum harus berkumpul di tempat ya yang apa namanya disyaratkan oleh syariat. Artinya gini, di satu tempat yang sama. Kalau tempat sholat itu ada dua macam secara umum. Ada tempat sholat masjid, ada tempat sholat selain masjid. Ini perhatiin ya. Kalau tempat sholatnya itu masjid kayak kita nih, Masjid Nurul Yakin, maka imam sama makmum harus kumpul di satu masjid. Jaraknya nggak masalah walaupun jauh. Yang penting tadi bisa mengetahui perpindahan imam dengan suara, dengan bantuan TV misalnya, atau pakai speaker, atau yang ngelihat langsung imam ngapain, itu boleh. Walaupun jaraknya jauh, tapi yang penting makmum bisa sampai ke imam. Kalau disuruh jalan ke imam, contoh misalnya, ini masjid dari sini sampai ITC sono, kan luas banget. Ente sholatnya di ujung ITC sono, imam di sini, ya. Ente nggak mau ke sini kejauhan, saya sono aja dah. Kebetulan rumah ente di daerah sono, ya. Lebih dekat ke sono, nyampe pintu langsung takbir, Allah Akbar, imam di sini, kan jauh banget jaraknya tuh. Ya, tapi ente bisa lihat imam dengan lihat karena datar, atau ada TV big screen, atau pakai speaker, suaranya sampai sono. Kayak di Masjidil Haram kan gede banget, tapi suara kedengeran semua. Sound systemnya keren, ya. Nah itu gimana? Sah nggak? Sah. Yang penting kalau makmum disuruh jalan ke imam, bisa nggak nyampe ke imam? Bisa, sah. Ya. Walaupun beda lantai, iya. Walaupun untuk sampai ke imam harus muter-muter. Misalnya kayak gini nih, tangganya spiral. Begini saya. Berarti kan kalau makmum yang di sini disuruh jalan lewat tangga, kan otomatis begini nih, ngebelakangin kiblat. Sah nggak? Selama masih di masjid, sah. Nggak peduli jarak jauh, ya, nggak peduli muter-muter membelakangi kiblat, nggak masalah. Yang penting makmum bisa nyampe ke imam. Tapi kalau makmum nggak bisa sampai ke imam, misalnya gimana? Sholatnya di luar, ya, tapi ini tembok semua, jalan masuk cuma dari depan doang. Jadi kalau mau nyampe ke imam harus keluar masjid, ngebelakangin kiblat, baru nyampe ke imam. Ini nggak sah. Kan masjid Ustaz, iya, cuma nggak bisa sampai ke imam kecuali harus keluar dari masjid dan membelakangi kiblat. Makanya perbedaan masjid orang NU sama Muhammadiyah, perhatiin. Orang-orang NU kalau ngikut aturan, tangganya pasti di dalam. Tangganya di dalam. Tapi kalau orang Muhammadiyah nggak pakai aturan itu dia. Ente bisa lihat di Masjid Pondok Indah, ya. Sholat di atas ya. Ya. Di bawah kadang dipakai kan yang aula itu kalau buat acara-acara. Lihat tangganya di mana? Ini gini. Ini masjid lantai 2, lantai 1. Ini imam di atas. Yang di bawah sholat juga, tapi untuk sampai ke imam tangganya di sini nih. Dan ini parkiran, halaman. Makmum yang di sini kalau pengen ke imam otomatis dia kan membelakangi kiblat. Kalau sama-sama masjid kan nggak masalah. Iya, oke, misalnya bawah masjid juga, oke, nggak masalah. Cuma kan keluar dari masjid dia. Begitu keluar dari masjid berarti dia di luar masjid membelakangi kiblat, batal sholatnya.
mau ke samping mau ke belakang, yang penting udah keluar masjid belum. Masjid Darul Falah, nah, di samping kan, nah, itu sama tuh. Iya, kalau sampai keluar masjid berarti mazhab kita Imam Syafi'i nggak sah tuh, harus dibikin. Itu solusi tuh, solusi begitu. Dulu makanya kan sempat minum, jangan perpindahan dulu, yakin dulu. Ya. Bang Omar ngajarin, nah, ini makanya. Ya. Ya. Dulu Masjid Nurul Yakin ketika renovasi bikin tangga kan di situ 1, 2. Akhirnya Pak Haji Damsik kalau nggak salah begitu cerita, Ustaz, kata salah satu Ustaz katanya, yang di atas sholatnya nggak sah. Ya, kenapa nggak sah? Saya bilang, ya karena tangganya katanya di luar. Mana di luar? Itu awalnya kan itu bukan masjid, kan katanya gitu. Akhirnya dia nggak mau sholat di atas, pokoknya yang di atas itu katanya nggak sah, Jumatan nggak sah. Ya, Anda bilang ya udah, kalau memang ragu begitu, bikinnya tangga dalam Pak Haji. Akhirnya dibikin sini nih. Ini awalnya itu sejarahnya tuh. Dulu nggak ada nih, cuma 2 tuh. Saya bilang bikin tangga dalam Pak Haji. Tangganya gimana Ustaz? Kan tempatnya udah sempit ya. Tangga gimana kayak, yang penting nggak makan tempat, yang penting dalam masjid. Jadi ada celah, ada jalan. Orang kalau dari atas pengen ke masjid lewat dalam masjid. Karena ini kan nggak ada pertentangan. Ini teras ini ya maharimul masjid, hukumnya hukum masjid. Sebenarnya tangga itu juga ya udah nggak masalah sebenarnya nih, tangga ini nih. Cuma karena mungkin berpendapatnya dulu ini kan bukan masjid dulunya. Ada pagar. Nah, dulu ini luar, bukan luar masjid, bukan bagian dari masjid, makanya diragukan tangganya ini. Jadi dibikin tangga ini. Kalau udah ada tangga ini, sama kayak Bang Mawar bilang, tapi ada Ustaz tangga dari dalam, nah udah aman gitu. Yang penting ada tangga di dalam masjid. Jelas nih? Ya. Kenapa? Boleh, tetap boleh karena kan udah ada ini. Artinya kalau seandainya kita disuruh jalan ke imam, ada tangga yang bisa ke sini, lewat sini bisa. Jadi nggak harus, oh berarti saya nggak boleh masjid. Boleh, semua boleh aja. Yang penting ada akses menuju ke imam di dalam masjid. Jelas nih? Ya. Baik. Sampai sini paham? Ya. Nah, kalau imamnya di dalam masjid atau makmumnya di luar masjid. Ya, ini tadi maaf, kalau sama-sama dalam masjid itu kan jarak jauh juga nggak masalah. Cuma ini dari segi sah ya. Ente imam di sini, makmumnya di ITC, sah, sama-sama masjid semua kok. Ya, bisa nyampe ke imam. Tapi masalahnya dapat nggak pahala jamaah? Kalau ingin dapat pahala jamaah, ya maka imam ini sama makmum jangan lebih dari 3 dhira. Ya, jadi ente sama imam jangan jauh-jauh. Imam di sini, ente bikin soft di situ tempat Bang Komar. Ngapain jauh-jauh? Deket aja sini. Ya, kecuali ada penghalang, ada tembok segala macam, ada tiang, nanti agak jadi mundur, itu ada uzur namanya. Jangan jauh-jauh, jangan lebih dari 3 dhira. Ya, ini kayak begini, imam di sini, makmum di situ. Udah oke nih. Ya, tapi kalau seandainya antara imam sama makmum, satu di masjid, satu di luar, ini jaraknya tidak boleh lebih dari 300 dhira antara tumit imam dengan tumit makmum. Misalnya ini masjid, ini masjidnya, ini halaman, parkiran, jalan raya. Imam sholat di sini, ente nggak mau masuk, ente di sini sholatnya, di parkiran masjid, sah nggak? Ente bisa lihat imam, ya bisa dengar suara imam, nyampe ke imam pun nggak harus balik ke kiblat, los ke sini. Cuma sah nggak jamaahnya? Lihat dari kaki imam ke kaki ente ada nggak 300 dhira? Satu dhira nih gini, satu ini nih, satu lengan, kurang lebih 45 cm. Kalau jarak ente sama kaki imam, kaki ente sama kaki imam nyampe 300 dhira atau lebih, jamaahnya nggak sah. Kejauhan, ya, jamaahnya nggak sah. Tapi kalau misalnya di sini 300, di sini pego, ini imam, ya, ente sholat di sini atau di sini masih sah, karena tidak melebihi 300 dhira. Ini karena yang imam, ya, imam di luar, maaf, ngitungnya bukan dari kaki kalau di masjid, ngitungnya itu dari ujung masjid. Maaf, saya salah, lupa. Kalau sholat di sini, ngitungnya dari sini nih, pas teras masjid, dari teras ke kaki ente nyampe nggak 300 dhira? Kalau nyampe atau lebih, jamaahnya nggak sah. Tapi kalau kurang dari 300 dhira,
jamaahnya sah, cuma pahala jamaah nggak dapat karena kejauhan. Ya percuma juga kan? Gitu. Cuma kalau sama-sama di luar masjid, ya, ini halaman, lapangan. Ini lapangan lagi nih, ya, lapangan futsal misalnya, lapangan. Nah, ini cara ngitungnya bukan dari ujung lapangan, tapi dari kakinya imam. Dari kaki imam ke kaki ente nyampe nggak 300 dhira? Ya, kalau nyampe 300 dhira maka jamaahnya nggak sah. Ya, tapi kalau kurang dari 300 dhira jamaahnya sah, tapi nggak dapat pahala jamaah karena mah kejauhan. Jadi untuk kalau tanya sah apa enggak, lihat jarak. Ya, kalau satu di masjid, satu di luar, maka dihitung dari bagian ujung masjid sampai ke kaki makmum, jangan lebih dari 300 dhira. Kalau lebih nggak sah, kalau 300 nggak nyampe 300 dhira, sah jamaahnya. Sah ya, kalau omongannya sah, bukan pahala. Kalau pahala nggak dapat karena kejauhan. Tapi kalau di luar masjid, ya, dihitungnya dari kakinya imam. Dari kaki imam ke kaki makmum nyampe nggak 300 dhira. Dan ini nggak harus bangunan. Misalnya ente naik perahu sama-sama nelayan, Bang Adan bawa perahu, Bang Sudi bawa perahu. Dan udah sholat belum? Jamaah yuk, ayo sama-sama di perahu nih. Bang Adan di depan, Bang Sudi belakang. Jamaah boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Ya, lihat jaraknya antara kaki imam sama kaki makmum ada nggak 300 dhira? 300 dhira ya kurang lebih 140 meter lah, 140 sampai 150, ya. Kalau nyampe segitu berarti nggak sah. Kalau lebih dari itu, cuma kalau nggak nyampe segitu masih sah, ya. Tapi pahala jamaah nggak dapat karena tadi melebihi dari 3 dhira, gitu ya. Jadi usahain kalau jamaah itu jangan jauh-jauh jaraknya. Imam di sini di pojok, ngapain di pojok? Ya, tapi kan saya tahu Ustaz, saya dengar, saya lihat dia ngapain. Ya tapi kejauhan, nggak boleh tuh, paham ya? Dan syarat kalau di luar masjid, ingat nih, kalau tadi di dalam masjid ini muter-muter nggak apa-apa. Cuma kalau di luar masjid syaratnya untuk sampai ke imam, makmum tidak boleh membelakangi kiblat. Makmum tidak boleh membelakangi kiblat. Kalau cuma sekedar menyamping dari kiblat nggak masalah. Contoh gini, ya, saya pernah cerita waktu itu di Ben Hill. Masih ingat gak saya cerita tuh? Ya, di Ben Hill, ini majelis Ben Hill, ini gang, ya, gang sepakat, ya. Ini majelis Ben Hill, saya tembok. Ini rumah orang kosong, suka dipakai sholat, ya. Selesai asma, baca roti, baca doa, sholat isya. Imam di sini, makmum duduk di sini, sama di jalanan, ya. Yang jadi masalah yang di balik tembok ini. Dari tembok ini nggak ada akses ke imam, kecuali ada pintu dibuka, nggak masalah. Kayak kita gitu, dibuka pintu nggak masalah. Ini bukan masjid ya, belum sama-sama rumah. Orang sholat di sini, imamnya di sini. Yang di sini ngikut jamaah sama ini. Sah apa enggak? Enggak sah. Nah ini Ustaz, yang di jalanan sah. Kenapa? Karena dia, misalkan sampai sini nih, ya, jalan raya. Kalau orang yang sholat di sini disuruh jalan ke imam, dia nggak sampai membelakangi kiblat, paling miring doang, ya, nggak sampai membelakangi kiblat. Artinya punggungnya nggak ke arah kiblat. Tapi kalau yang di sini, dia kalau mau ke imam gimana? Pintu nggak ada, dia otomatis putar balik kan. Kalau jalan normal ya, bukan jalan mundur gitu, jalan mundur juga bisa, cuma bukan itu maksudnya. Kalau jalan normal nih, saya berdiri ngadep sini. Kalau saya pengen ke imam, otomatis kan saya begini, putar balik, seret. Ini yang nggak sah, karena di luar masjid. Waktu itu saya sholat posisi di sini, ya. Saya bikin jamaah sendiri sama murid saya, yang lain ngikutin imam nih. Selesai sholat saya diliatin dan ditanya. Karena pakai sorban, pakai jamis, panggil Ustaz, kok nggak bareng jamaahnya sama yang di samping? Saya bilang nggak sah. Oh nggak sah Ustaz? Yang mana? Ya antum semua nggak sah. Kalau yang jalanan sah. Ya kita nggak tahu, ya ulang, saya bilang gitu. Ya, karena ini bukan masjid. Ya, untung nanya, kalau nggak nanya
setiap bulan begitu gimana? Ya, asma tiap bulan begitu. Dan itu dia yang nanya. Kalau yang lain kagak nanya, nggak tahu juga. Ikut-ikut aja. Kenapa terjadi begitu? Karena nggak tahu hukum fikih yang benar bagaimana. Jadi beda hukum antara masjid dengan bukan masjid. Kalau di masjid syaratnya yang penting makmum bisa sampai ke imam, ya, walaupun membelakangi kiblat, yang penting bisa sampai. Ya. Tapi kalau di luar masjid syaratnya makmum bisa sampai ke imam dengan syarat tidak boleh punggungnya membelakangi kiblat dengan cara jalan normal. Paham? Ya. Kalau misalnya nggak sampai membelakangi nggak masalah. Misalnya rumahnya di sini, ya, rumahnya di sini nih. Ini jamaah nih masjid ngebludak nih, rumahnya di gang. Dia nggak lihat imam, cuma karena makmumnya bererot sampai depan rumah dia sholat depan rumahnya. Ya, ini kan dia kalau untuk nyampe ke imam, kalau jalan, seret, nggak sampai punggungnya ke membelakangi kiblat, nggak masalah. Belok kanan belok kiri nggak masalah. Kalau ditakdirkan suruh jalan. Cuma kalau seandainya, ya, dia sholat di sini, ini masjid, sholat di sini nih, ini kelihatan rumahnya nih, ya, cuma ada tembok, cuma dia dengar suaranya, ya, dia sholat sini. Untuk nyampe ke imam, aksesnya harus terbalik. Ini nggak sah, ya. Makanya orang yang sholat di aula, kalau Jumatan, kalau nggak penuh, kalau nggak muat atau sholat id, sah nggak yang di aula? Sah. Kenapa? Aksesnya nggak perlu belang kiblat, ya. Cuma kalau aksesnya dia harus ke sana dulu, baru ke sini, batal sholatnya. Jelas nih, ya. Misalnya ditutup kaca gitu, ini full kaca nih, kelihatan, cuma nggak bisa nyampe, kan nggak bisa tembus kalau kaca, nggak ada pintunya, dan harus muter untuk nyampe ke imam, maka yang di situ nggak sah. Jelas nih, ya. Ini syaratnya harus berkumpul antara imam dan makmum di satu tempat yang sama. Yang terakhir syarat makmum tawafuq nazmi sholatai imam wal makmum fil af'ali dhahirah, harus sama, ya, susunan sholatnya imam dan makmum dalam gerakan yang kelihatan. Susunannya sama, artinya gini, dirinya sama-sama satu dirian, rukuknya satu, i'tidalnya satu, sujudnya dua, sama pokoknya. Mau jenis sholatnya beda nggak masalah. Bang Komar sholat zuhur, Bang Adan sholat asar, jamaah, sah nggak? Sah, nggak apa-apa, sah-sah aja, ya. Kan beda niat terus, nggak apa-apa. Atau beda rokaat, imamnya sholat maghrib, makmumnya sholat isya. Lah kok bisa? Imam lagi kodok, kemarin nggak sholat maghrib, ya. Atau ente udah sholat isya, tadi maghrib belum sholat, dia sholat maghrib, ente datang dia pikir sholat isya. Sah nggak? Sah. Lah tapi Ustaz, nanti pas imam tasyahud akhir, ya imam nunggu, makmum nunggu. Begitu imam salam, ente diri nambah satu rakaat. Nggak masalah itu, selama susunan gerakan sholatnya sama. Cuma kalau susunan gerakan sholatnya beda, nggak sah. Contoh gimana? Ente sholat zuhur, imamnya sholat jenazah, nggak nemu. Kapan ketemunya? Allahu Akbar. Kirain ruku kagak. Allahu Akbar. Ruku kagak juga. Tidak ruku. Maka nggak sah. Atau sholat gerhana yang dengan thariqah, dengan kaifiyah dua diri, dua ruku, dua i'tidal. Ini nggak sah. Ya, ente sholat subuh, ya, imam sholat gerhana, tapi pakai kaifiyah yang dua kali diri, ya kan? Ente udah rukunya bener nih pertama nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke nih, nggak masalah nih. Sami Allahu liman hamidah, Allahu liman hamidah. Dibaca Fatihah lagi. Nah, ente mau ruku sujud nggak bisa. Nah, ini nggak bisa. Kecuali kata para ulama di rokaat kedua, di diri yang kedua itu masih boleh. Karena kan habis itu dia pasti sujud, gitu ya. Nah, ini 9 syarat seorang makmum bisa sah jamaahnya bersama dengan imam, ya. Jadi perhatiin masing-masing ketika kita jadi makmum, kira-kira sholat kita sah atau enggak, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Yang mau nanya silakan. Ya, silakan. Penamaan masjid itu berbeda. Ada yang mengatakan surau, surau kan bukan masjid. Pertanyaan sini, apakah harus di masjid kami atau bukan? Kami itu didirikan di situ. Baik. Untuk hukum masjidnya. Nanti berkaitan di situ nanti bahwasanya di masjid harus jami
atau bukan. Baik. Nah, ini gini ya. Di kita kan ada istilah masjid, ada musola. Zaman dulu langgar. Ya, kalau orang Melayu bilangnya surau. Ya. Nah, ini hukum antara masjid dengan bukan masjid. Artinya musola, langgar, surau ini berbeda. Ya. Tapi antara masjid biasa dengan masjid jame hukumnya sama. Artinya gini, yang namanya etikaf itu kan harus di masjid. Hukum etikaf itu hanya ada di masjid, nggak ada di musola. Etikaf di musola nggak ada. Etikaf di pesantren nggak ada. Indal Mu'tamad ya, pendapat yang Mu'tamad. Etikaf di surau, di langgar itu nggak ada, nggak sah artinya. Nah, tapi nggak ada perbedaan apakah itu masjid jame atau ghairu jame. Nah, kalau masjid jame atau ghairu jame, selama dia masjid kita niat etikaf sah. Ya, misalnya kayak di sini masjid jame, yang etikaf sah. Ya, atau misalnya ada masjid di pinggiran cuma nggak bikin jumatan, sah nggak etikaf? Sah. Makanya sebenarnya kalau kita punya tanah mau wakaf, lebih afdal itu masjid aja udah, nggak usah pakai musola, nanggung. Niat ini masjid, ya, karena hukumnya beda. Kalau masjid, perempuan yang lagi haid boleh nggak duduk di masjid? Ya nggak boleh. Tapi kalau musola boleh, sama seperti majlis taklim dia. Ya cuma tempat sholat aja, tapi bukan masjid, gitu ya. Walaupun sebenarnya intinya sama-sama aja ya. Ya, di Tarim itu nggak ada musola, masjidnya semua. Mau kecil, mau gede, mau jami, mau nggak, masjid. Masjid Ba'alawi, Masjid Segaf, Masjid Haddad, Masjid Al-Idrus, itu masjid semua. Ya. Paling ada tempat sholat, kalau kita bilang musola gitu, itu khusus perempuan. Kalau sholat Id, itu sholat di situ dia. Jadi perempuan nggak nyampur kayak kita. Kalau kita kan Id nyampur, cowok cewek, paling cewek di belakang gitu. Cuma kalau di Tarim nggak, khusus tempat sholat perempuan ada. Cewek aja di situ, cowok nggak boleh masuk situ. Gitu ya. Jadi nggak nyampur-nyampur. Nah, kalau kita kan, kalau kita ikut aturan syariat mah enak. Misalnya nikah kan kita resepsi nyampur cowok cewek, ya. Kalau di Tarim sendiri, acara cowok sendiri, acara cewek sendiri, gitu. Tempatnya beda-beda, ya. Nggak asik ya, ya. Di sono dalam begitu aja jaga banget. Apalagi berenang itu masing-masing. Kita kalau nyewa kolam renang, ya cowok semua, ya cewek semua, gitu ya. Jadi kalau pernah diajak renang sama keluarga angkat saya di sana, kan dia ada cowok cewek, ada istrinya. Itu satu kolam renang, satu tempat ada 2 kolam renang dan pintu masuknya beda. Ya, yang perempuan sebelah sono, kita sebelah sini. Mending itu dengan suaranya ketawa-tawa, cuma gitu doang, nggak lihat. Kata Bang Omar, nggak asik gitu, nggak asik gitu, nggak seru. Gitu. Jadi hukum masjid jami atau ghairu jami nggak ada perbedaan dari segi masjid dia. Cuma kalau selain masjid, musola, langgar itu bukan masjid. Ya. Lagi menanya? Ya. Ini soalnya penasaran banget. Sholat di pesawat nggak sah dia, karena kapalnya di bawah. Iya, iya. Baik, sholat di pesawat sah apa enggak? Ya. Pertama, memang di antara syarat sholat itu di kitab-kitab yang besar itu dikatakan harus yastaqir. Yastaqir itu kaki kita nempel sama tanah atau pengganti tanah. Ya, lantai. Misalnya kita di apartemen kan tetap aja nempel sama tanah. Ya. Cuma kalau nggak nempel sama tanah, misalnya sholat digantung, pakai tali ini kita ngambang, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Ya, cuma kalau kita di pesawat kan dari segi syaratnya tidak menyentuh tanah, nggak sah. Cuma tetap sholat. Lah untuk apa tetap sholat? Ya, ini lihormatil waqt saja, sekedar menghormati waktu. Fungsinya apa? Fungsinya kalau seandainya kita nggak ada umur, kita nggak tahu kecelakaan atau serangan jantung, kita meninggal dunia, ya kita belum sholat dan nggak sholat saat itu di pesawat, maka dihukumi tarikus sholat. Cuma kalau kita sudah sholat di hormatil waqt, kita tidak dianggap ninggalin sholat, tapi sudah sholat. Itu fungsinya doang. Ya, tapi sah apa enggak? Ya kalau dari si fikih tidak memenuhi syarat. Ya gitu. Ya. Tapi dikatakan sholat di hormatil waqt. Sah sebagai sholat di hormatil waqti saja. Ya. Sahnya untuk menghormati waktu. Itu maksudnya. Ya jelas? Apa? Yang nggak boleh di atas perut. Ya. Karena itu bukan sholat. Ya. Lain itu push up. Ada lagi yang mau nanya? Ya, bagus, silakan.
Ya. Ya, kalau kita sholat di tempat yang nggak pakai baca basmalah, apakah kita menghormati dia juga? Ya, menghormati dia, kita menghormati, tapi bukan dengan syarat, bukan dengan cara kita sholat bareng dia. Kita menghormati, kita tidak mengatakan dia batal, enggak. Itu sah menurut mazhab antum. Cuma menurut mazhab saya harus sholat terpisah. Atau ente baca basmalah. Ya, agak egois ya, kelihatan agak egois ya. Nah, gini, yang jadi patokan itu kalau sholat jahriyah. Kalau sholat jahriyah kita bisa tahu dia baca basmalah atau enggak. Cuma kalau sirriyah nggak disyaratkan karena kan nggak kedengeran. Ya kecuali kita tahu imamnya nih biasanya nggak pernah baca basmalah, ya jangan. Misalnya ente di mall sholat zuhur asar nggak masalah karena kan kita nggak dengar bacaan dia, ikut aja nggak masalah. Cuma kalau pas maghrib isya kan kedengeran, wah nggak baca basmalah nih, udah apa sendiri aja sholat infirad. Ya. Ya tadi Anda bilang, kalau seandainya ente nggak tahu dia nggak baca basmalah, karena ente ikut di rakaat ketiga, dan ente nggak pernah tahu nih imam nggak pernah sholat jamaah sama dia, nggak apa-apa ikut. Ya, cuma kalau ente tahu, wah, Omar imamnya, ini nggak baca basmalah tiap hari nih, nah udah jangan ikut sama dia. Ya, paham, bagus. Nah, kalau misalnya pengetahuan jamaah ini kalau misalnya di keuratan, kalau misalnya di Masjidil Haram atau di Nabawi kan jadi kita maksudnya wah nggak sani kita. Beda. Makanya tadi saya bilang itu kalau di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram imamnya itu menganut mazhab Hanafi. Yang pernah haji atau umroh coba perhatiin dah. Imamnya itu baca cuma sirron. Dia baca itu. Dan saya pernah merhatiin itu benar-benar. Saya merhatiin mulutnya imam waktu lagi jadi imam sholat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baca dia. Kalau imamnya baca walaupun pelan jamaahnya sah. Makanya kalau imam yang benar, artinya imam yang tahu ikhtilaful madzhab, dia bakal menjaga itu. Tetap baca walaupun pelan. Ya, supaya sholat jamaah seluruhnya sah. Jadi nggak ada masalah. Yang jadi masalah kan fanatik. Ya, enggak harus. Ya, saya nggak mau baca basmalah. Ya, makruh di madzhab Imam Syafi'i, Imam Malik. Ya, kasihan yang jamaah Syafi'inya ntar. Ya, jadi kalau seandainya imamnya ente tahu, apalagi ente pernah ngobrol, misalnya teman kantor, dia jadi imam tiap hari, ente tanya, ente kalau maghrib itu baca bismillah sih? Enggak, Maliki, waduh, emang apa? Enggak sana usah sama ente, ya, ngomong baik-baik. Ente kalau jadi imam baca bismillah deh, biar kata pelan juga, ya, biar sah semua jamaah nih. Enggak mau baca bismillah, kalau enggak jadi imam, ya udah, ente sholat sendiri aja, atau ikut bikin jamaah lain, sama. Pertanyaannya gimana apanya? Sah apa enggak gitu maksudnya? Kalau kita jamaah sama bencong. Oke, ya. Bencong ini ya, kalau yang ada di tengah-tengah kita itu sebenarnya laki dia. Laki ya. Ya, tapi kalau di istilah fikih, di istilah kitab itu ada namanya khunsa muskil. Kalau khunsa itu orang yang tidak punya alat kelamin, cuma lubang saja, nggak jelas lubang. Itu cowok cewek sih, nggak tahu Ustaz, lubang doang bolong. Yang bingung gitu cowok apa cewek, ya. Atau itu pengertian pertama. Atau pengertian kedua, khunsa muskil itu orang yang punya dua alat kelamin dan dua-duanya berfungsi. Ini masalah juga. Ente cowok cewek, tahu Ustaz saya kencing kadang dari titik, kadang dari vagina saya. Nah gimana ini? Ya. Kecuali dua alat kelamin yang berfungsi satu aksesoris, ya, pajangan doang, nggak pernah keluar apa-apa Ustaz, cuma ada bentuknya aja. Oh gitu, keluar dari mana? Dari burung, katanya laki. Itu namanya khunsa wadih, jelas dia cowok. Nah kalau bencong-bencong zaman sekarang itu laki. Kita kalau jamaah sama dia imam kita, sah nggak? Sah, tapi makruh. Kenapa? Karena orang yang mukhannas, laki-laki yang bergaya perempuan atau mutarajjil, perempuan gaya laki-laki, itu termasuk orang yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala.
orang fasik, orang Islam nama fasik, sholat di belakang orang fasik makruh. Jadi jangan sampai, kalau bisa kalau ada imam lain jangan sama dia dah. Ini dia aja sama Allah nggak takut itu gaya-gaya perempuan, ya walaupun masih sholat gitu, cuma jangan. Ya. Kalau makmum ikut di barisan perempuan sama. Makmum? Makmum di barisan perempuan. Oh, makmum di barisan perempuan sah apa enggak? Sah. Ya, cuma makruh saja sejajar sama perempuan. Hah? Nah, kalau Dorce itu dulu ya udah meninggal orangnya? Belum ya? Belum meninggal. Ya. Tapi kita nggak apa-apa, bukan ghibah. Soalnya gini, dia kan mutajahir bifiski, terang-terangan dia dengan tanpa malunya mengatakan saya ini transgender, merubah alat kelamin dia yang tadi laki jadi perempuan, bahkan katanya dia punya suami lagi katanya. Ya kan ini kagak bener nih. Ini gimana? Dia tetap hukumnya laki-laki itu. Tetap hukumnya laki-laki. Kalau salaman sama ibu-ibu di masjid itu batal, ibu-ibu itu salaman. Mentang-mentang pakai jilbab gitu, ganti kelamin jadi perempuan, enggak, tetap hukum laki-laki. Ya, itu sama hukumnya. Kalau atau misalnya bener-bener laki-laki soleh misalnya, pengennya di situ belakang, jajan sama bininya, takut banget bininya kabur gitu kan, takut digodain orang, sah aja nggak masalah. Ya cuma makruh. Nah kalau setengah waras, ini saya nggak paham tuh maksudnya, apa gila apa enggak? Kalau misalnya gila kadang-kadang Ustaz, dia sholat tapi pas lagi sholat waras, kita sah sholat sama dia, jamaah sama dia. Cuma kalau pas datang gilanya dia sholat, kita jamaah sama dia, nggak sah, karena sholatnya sholat orang gila nggak sah. Ya, jadi setengah waras itu ada kemungkinan kadang waras kadang gila, itu setengah waras gitu ya. Jangan itu dong. Ya. Penyakit ya, ada penyakit benar ya. Gimana Ben? Itu kemarin di kajian di masjid dibahas masalah yang ini, yang ada artis yang kita nggak sebut namanya deh, ada artis yang dia tuh bilang kan pengen di neraka, katanya ketemu artis gitu kan. Iya. Dan dia itu kan dia sama aja kayak nantangin Allah. Iya. Jadi kayak masuk di dalam kajian masjid kemarin itu dia udah keluar Islam kan. Baik. Dan misalnya mungkin dia kan ngerti agama juga, padahal kalau misalnya dia pun jadi imam nggak sambil kalau sama dia. Ya, jadi gini, kalau di kitab Irsyadul Ibad, mungkin satu waktu kita ngaji itu, ya. Irsyadul Ibad itu ada di awal-awal bab itu ada babur riddah namanya, bab masalah murtad. Di antara penyebab orang murtad itu menyepelekan neraka. Ya, misalnya kayak tadi itu. Neraka, mau gue masuk neraka, enak malah ketemu artis itu gitu, ngomong gitu tuh, murtad tuh, ya, murtad, ya. Kalau murtad, ya berarti dia harus baca syahadat lagi, gitu, ya. Kalau dia jadi imam sholat belum baca syahadat, ya nggak sah sholatnya, berarti jamaahnya nggak sah juga. Hati-hati, ya itu di Islam Ibad itu banyak tuh contoh-contoh ucapan-ucapan yang bisa bikin kita murtad. Hati-hati banget. Iya, yang namanya orang murtad, ya pahalanya kehapus, dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sian. Ya kita doain ya orang-orang begitu biar dapat hidayah, biar balik, biar bener. Ya biar gimana, ya mau saudara kita, ya Muslim, doain dah orang model begitu. Ya, kan nggak semua orang, karena itu kadang semua tergantung lingkungan ya, pergaulan, lingkungan. Ya orang mainnya sama orang-orang begitu ya, begitu hasilnya. Kadang ya Allah, nggak malu-malu. Ente pernah nonton ya itu dia talk show-nya itu sama salah seorang komedian, bercandanya itu bercanda bukan sopan, nggak sopan. Kalau kalah misalnya nih, ya masukin es batu, taruh di mana? Taruh di tete, taruh di mana? Di vagina. Bercanda apaan kayak gitu? Ya nggak pantas banget. Ya orang-orang begitu kita doain aja dah, ya biar dapat hidayah. Ya. Kalau nggak seandainya nggak dapat hidayah, ya biar Allah nggak banyakin orang model begitu, bikin pusing, ya sama-sama Islam, ya, tapi omongannya kadang nyakitin umat Islam, ya gitu aja. Ya. Ada lagi menanya? Udah dingin dah. Oh udah dingin, ya. Emang bikin apa lah? Udah dingin. Nasi uduk udah dingin. Ya, baik. Kita baca Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kajian kita di malam ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita semua
senantiasa bisa menjaga sholat kita dengan sebaik-baiknya, yang jadi imam yang baik, yang jadi makmum yang baik, sehingga ibadah kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.